पुरी स्वर्गद्वार घटिला बड़ अघटन हेला बड़ चमत्कार चाहू चाहू परिवार को पुणी मिलीगला खुशी आ हठात लोके देखि मध्य आश्चर्य होउचंती। बापा माँ को आखिरु खुशीर लुह झरुଥାଏ। स्वर्गद्वार पुणी हसुनांती बापा माँ एवं से पुणी भी खुशीर लुह। जो स्वर्गद्वार लोके कांदी कांदी जाउथांती से स्वर्गद्वार बापा माँ फेरी खुशीर लुह एवं प्रभु जगन्नाथ को पुणी दर्शन करी आछंती। तेबे आपण माने मध्य सुनिले आश्चर्य एभली चमत्कार केमिति घटिला। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व आपण माने प्रभु जगन्नाथ को निज आराध्य देवता बोली मानुथले वीडियोटी को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ बोली लेखि दियंतु। तेबे घर तांकर जाजपुर रे रुहंती बापा माँ जेजे जेजेमा एवं गोटे नाती। तेबे बेस हस खुशी चली थाए परिवार। बापा सेपटे जड़े कंट्राक्टर जहाँ भी काम करती निज पुओर कौन अभाव रखि न थांती। पुओ को पाखापाखि 7 वर्ष हेबो से स्कूल में पाठ पढ़ुची। क्लास 1 रे पाठ पढ़ुची। भल मार्क मध्य रखि थाए आ भल पाठ मध्य पढ़ु थाए। पाठ रे जेमिति साठ रे मध्य सेमिति। तेबे कुआ जाउछि जे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रे मध्य थर तार ना मध्य आस्थिला जो समय ताको 4 वर्ष होइथिला। बापा माँ जेजे जेजेमा बहुत खुशी अछंती काहेकि ना गोटिए पुओ गोटिए नाती। आउ गाँ आखपाख मध्य समस्त खुशी थांती काहेकि ना अमक बाबू पुओटीए बहुत भल पाठ पढ़ुची। आगु रहीकि मध्य पुलिस ऑफिसर हेबो किंतु पुओर इच्छा अछि जे मु गोटे डाक्टर हेबी। बापा माँ कहउचंती पुओर जहा इच्छा पुओ सेया करू किंतु आमे आम कर्तव्य करिबा। एमिति चाहू चाहू किछि दिन बीती गला। आ बापा सेपटे जहाँ भी रोजगार करती निज स्त्री अकाउंट को पठाती कहीं बापा एपटे भुवनेश्वर रही काम करुथांती। सेपटे जेजे जेजेमा एवं निजर बोहू सहित एवं निज नाती सहित रही थांती। आ बेस हस खुशी चली थाए। दिन को दिन मझिरे मझिरे बापा आसती पुओ कथा बुझती घरे किछि दिन रही चली जाती। एमिति पाखापाखि बहुत दिन बीती गला। आ माँ जनक बहुत जगन्नाथ प्रेमी। तांको स्त्री को ना हैला सुनीता देवी आ बापा को ना हैला रंजित। जेजे जेजेमा मध्य बहुत खुशी थांती नाती सहित खेली खेली तांकर दिन कटि जाए। आ जेजेमा एपटे मध्य निज नाती पई नुआ नुआ ड्रेस एवं नुआ नुआ कुर्ता मध्य तैयारी करिथांती काहेकि ना जेजेमा बहुत स्ट्रांग अछंती। जेजेमा मध्य टेलर काम सब जानी थांती। गाँ लोके मध्य कथा हुअन जे बापा एपटे 10म फेल माँ सेपटे 10म पास किंतु पुओ तांकर बहुत पाठ पढ़ुची बहुत ना करिबो बापा माँ कर ना मध्य रखिबो। आ बापार बहुत इच्छा निज जीवन सबुठु बड़ दुख जे से पाठ पढ़ी पारले नाही। हुए तो तांको पाखरे आज सब किछि अछि पैसा मध्य भल रोजगार करूचंती किंतु दीपद से कथा बा इंग्लिश रे बा साइन खंडे करि पारुनांती जहाँ फल तांको बहु मन बहुत दुख जे से पाठ पढ़ी पारले नाही। आ निज स्वप्न को से पुओ देहर देखुचंती। पुओटीए भल मनीष हेले भल पाठ पढ़िले बापा मन खुशी होई जिवो। बापार सब स्वप्न मध्य पूर्ण होई जिवो। आ बापा ही एतिकी ही चाहूचंती। आ सतकु सत पुओटीए मध्य बहुत भल पाठ पढ़ुथाए। चाहू चाहू क्लास 2 हैला क्लास 3 मध्य हैला। पुओटी दिन को दिन भल मार्क रखुथाए। स्कूल में मध्य टॉपर होउथाए। सेही समय बापा माँ बहुत खुशी होथांती। आ माँ एपटे कहउथांती जे पुओ तू जहा करचु कर किंतु मने रख तो बापार कष्ट को तू केबे भी भूली परिबु नाही कारण आम पई बापा बाहर आज खटुचंती आउ आज सब किछि करूचंती। माँ जनक बहुत शिक्षा दियंती। पुओटी मध्य सब कथा मार बुझुथाए। कहबाक गले चगलामी बेसी किछि न थाए। पाठरे तार एनी टाइम मन थाए। जो समय टिके सुविधा पाए सेही समय टिके खेलकूद मध्य करि थाए। आ एपटे चाहू चाहू किछि दिन बीती गला। आ बापा आसिले रथयात्रा समय कहले चलो जिबा पुरी की प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करिबा। आ सेही कथा सुनी परिवार लोके बहुत खुशी हो गले। स्त्री मध्य बहुत खुशी हो गले। आ निजर बापा माँ बा नातीर जेजे जेजेमा मध्य बहुत खुशी हो गले। सेपटे कहउथांती रंजित बाबू गोटे काम करिबा आमे एउठू गाड़ी करी जिबा बस बा ट्रेन जोगे जिबा नाही काहेकि ना मु 4 दिन पई आसीची भाबुची पुरी रे 2 दिन बितेइबा आ घरे 2 दिन बितेइबी तेणु से गाड़ी कले गाड़ी करिकी बाहरिले। जो दिन रथयात्रा ता पूर्व दिन पहुंचछंती पुरी दांडरे। बड़ दांडरे देखिकी लोकंक भिड़ रंजित बाबू बहुत खुशी होई गले। मने मने भाबिले जा हो आज कालियार डोरी लगी
ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମନେ ମନେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ବାପା ଦେଖ ଆଜି ଡୋରି ଲାଗିଛି, ସତକୁ ସତ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଆସିଛେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜେଜେ ଜେଜେମା ବା ନାତିର ଜେଜେ ଜେଜେମା କହୁଥାନ୍ତି, ଏଇ ନାତି ଟୋକାଟି ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ମାନସିକ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆମର ସବୁ କିଛି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରଖିଥାଉ। ଜେଜେ ଏବଂ ଜେଜେମା ସେପଟେ ଏମିତି ଡାକୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ପାଖାପାଖି ହୋଟେଲ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ଆଗରୁ କଥା ହୋଇଥିଲେ ସେ ହୋଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ, କାହିଁକି ନା ଛୁଆ ପିଲା ଏବଂ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ, ତା ପରଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଭାବିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଉ ସତକୁ ସତ ରାତି ପାହିଗଲା। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼। ଦିନ 4ଟାରେ ରଥ ଟଣାଯିବ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ମୋ ବାପା ମା ଏବଂ ପୁଅକୁ ସେଇ ଛାତ ଉପରେ ବା ବାଲକୁନି ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ। ଆମେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତ ବାପା ମା ଏବଂ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସି ହବନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ବାହାରିଲେ। ଦିନ 2ଟା ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆଉ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 4ଟା ହେଲା, ରଥ ଟଣା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରବଳ ଲୋକ, ଦଳା ଚକଟା ମଧ୍ୟ ହଉଥାନ୍ତି। କଣ ବା କରିବେ? ସେପଟେ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଜୋରେ ଚିଲଉଥାନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଦୁହେଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇଗଲେ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଭେରି। ଇଏ ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେପଟେ ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟଣା ବେଳେ ଆଉ ଏପଟେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଟଣା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଲୋକମାନେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଭାବିଲେ ସେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଏପଟେ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଏବଂ ନାତି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଥ ଟଣା। ବାପା ମାଙ୍କୁ ନାତି ଟୋକାଟି ଦେଖି ପାରୁନଥାଏ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ବା ଚିହ୍ନିବ। ଆଉ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରଥ ଟଣା ମଧ୍ୟ ହଉଥାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ନାତି ଟୋକାଟିଏ କଣ କରିଛି ନା ସିଧା ସେ ବାଲକୁନି ଉପରେ ବସିଛି। ସେପଟେ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତା ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଛି, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। କେହି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ନାତି ଟୋକାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଜେଜେ ଜେଜେମା ଖୋଜିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଶୁଣୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତଳେ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଜେଜେ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାତି ଟୋକାଟି ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଘେରାଉ କରିଦେଲେ। କଣ ହେଲା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗିନଥାଏ। ଭାବିଲେ କିଛି ହୋଇନଥିବ, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ। ଆଉ ଏପଟେ ତାଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପରେ ଫୋନ କଲେ, ଫୋନ ବା ଉଠେଇବେ କେମିତି, ଫୋନ ବି ଲାଗୁନଥାଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଶୁଣାଶୁଣି ହୋଇ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ନିଜ ପୁଅ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ଯେତିକି କରିବା କଥା କଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଉ ପୁଅର ଚେତା ଆସୁନଥାଏ। କଣ ବା କରିବେ? ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଲେ ରାତି 2ଟା ଆସିଲାଣି, ଆଉ କଣ ବା କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇଯିବା। କେହି କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କିଛି ସବୁ ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ସରିଯିବ, ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି କେବେ ଭାବି ପାରୁନଥାନ୍ତି ବାପା, ଜେଜେ ଜେଜେମା, ମା ଜଣକୁ ତ ପାଗେଳି ଭଳିଆ ହଉଥାନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଦେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଦେ, ଏମିତି କହି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ତଳେ ଗଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ପଡିଗଲା ସେଇ ବାନା କଥା, ଯୋଉ ବାନା ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ନନା, ଆଉ ସେଇ ବାନା ନିଜ ପୁଅ ଦେହରେ ଗୁଡାଇ ଦେଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ କହି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ନେଇଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ଆଉ ସେଇଠି ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ମା ଜଣକ ଛଟପଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନା ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଏମିତି କହି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣ ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ, ହେଲେ ମା ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା, ତୋ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫେରିବ, ତୋ ପୁଅର କିଛି ହୋଇନି, ଏମିତି କହି ଯେତେବେଳେ କହୁଥାନ୍ତି ବାପା ମା ଧ୍ୟାନ ଦଉନଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି। ଆଉ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଘଣ୍ଟେ ବିତିଗଲା, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ପୁଅର ହାତ ଗୋଡ଼ ହରିଲା। ମା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ହେ ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ ପୁଅର କିଛି ହୋଇନି, ଏମିତି କହି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବାପା ଜଣକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତୁରନ୍ତ ପୁଅକୁ ନେଇଗଲେ ମେଡିକାଲ। ଆଉ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମ ପୁଅର ଦେଖ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ସତକୁ ସତ ଚେକ୍ କଲା ବେଳୁ ପୁଅର ସେନ୍ସ ଅଛି, ପୁଅ କୋମାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ସେନ୍ସ ଅଛି।
ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସିଧା ରେଫର କରିଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ରେଫର କଲେ କଟକ ହସ୍ପିଟାଲ। କଟକ ରହିଲେ ଆଉ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଖାପାଖି 15-20 ଦିନ ପରେ ପୁଅର ଚେତା ଆସିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପୁଅର ପଛ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଅ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୁଅର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେତା ଆସୁଛି। ୱାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସିଫ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କହିଲା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ବୋଲି। ଆଉ ବାପା ଜଣକ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଧରି, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ତ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତ ଲୀଳା। ଆଜି ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ଆଉ ତମ ଲୀଳା ତମକୁ ହିଁ ଜଣା। ଏମିତି କହି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଜେଜେ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ମା ଜଣ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ମୋର, ମୋ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି କହି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବାପା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି କହିଥିଲେ ମା ରେ ତୋ ପୁଅରେ କିଛି ହବନି, ତୋ ପୁଅ ଫେରି ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଏଇ 2 ଜଣ କିଏ। ଆଉ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପଚରା ଉଚରା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ପତା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହା ନା କାହା ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ରଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପୁଅ କୋମାରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି, ଆଜି ପାଠ ପଢୁଛି, ଆଜି ତାର ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସୁଖର ସଂସାର ଫେରି ଆସିଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।